Рад снова видеть вас на своем канале, дорогие зрители. Что ж, мы продолжаем прохождение игры Soma. Так, у нас все готово для того, чтобы запитать, собственно, костюм. Даже не знаю, как его назвать. Чертов костюм, хорошо. Осталось только... Так. Тут немного все поменялось. Ладно, без головы, что я хочу от него. Хорошо, да? Вообще не очень хорошо. Ладно. Осталось самое сложное. Просто добраться до Кэтрин. Так. У нас было тело, да? Оно исчезло еще после того, как мы забрали блок питания. Лады. Мать твою! Лады. Теперь это что-то не в комнате там. Хорошо, мне просто нужно пройти. Я даже забыл, где, собственно, Кета мне оставил. Так. Теперь мы оставили там. Так, лады. Это что-то злое. Сиди там и не вылази. Окей, да? То мне нужно туда пройти. А здесь эта хрень. Так, хорошо. С этим уже боролись как-то. И я не знаю, собственно, решения в этой ситуации. Главное не сцепить ничего на полу. А ты осталось пройти херню. Твою мать. Закрой, твою мать, молча просто. Фух. Managed to piss off another one of WoW's monsters. We have everything we need, right? Yeah. Let's get to work. Наверное, это займет место главы. Окей. Don't worry, it'll work. Блок питания куда? Сюда, наверное? Ну да, подходит. А это, наверное, просто сверху облить? Make sure it's all bunched together with the structure gel connecting all the parts. Alright, try activating the suit from the terminal again. Хорошо. Что дальше? Активность коры головного мозга, температура тела. Повтор.
can't believe we're doing this. It will be fine. Then why don't we put you in the suit? I was gonna suggest that if you refused. You'd go without me. I need to do this, Simon. This is important. I need to launch the Ark. You'd really do it, change body. Yes, if you want to stay here, I'm not gonna stand in your way. I don't want to tell you what to do. What would it be like before? Close my eyes and then... And then open them again. All right, let's do it. Thank you, Simon. Go sit in the pilot seat in the next room. You might need to boot it up. Хорошо. Давайте попробуем. We need to loop back the activity manifested by your current Cortex chip, run it through the amplifier, feed it into the new chip, and then make sure it's synced. You lost me halfway. Ну да. You don't really need to understand it, just make them line up. Ну, погоди. Текс. Что-то... А, нет, вот... Нет. Так, частота. Ну, почти. Смещение. Текст. Еще чуть-чуть. Нет, наверное, частота. Амплитуда, наверное, немного так, да? И смещение. Ага. Зафиксируй параметры. You can climb into the pilot seat now. Already? I have everything under control, so please, have a seat. Go Ладно, sit in the pilot seat. полностью доверюсь вам. Sorry about any discomfort. This should be over soon. It's like having your picture taken. But with the most expensive camera in the world. You know, Indian stock photos would steal their souls. In this case, they'd be right. There must be something wrong. Can't you run a diagnosis or something? Не понял. What was that? No, it's just... Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. 2 Simons? There can't be 2 Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset you. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. I'd rather not stay plugged in any longer. Твою мать. Блин, это преступление оставлять его так. Прости, Саймон, первый. Так будет лучше.
Давайте уже покончим с этим проклятым приключением. Открыто достижение «Новый ты». Ладно, у нас супер костюм, который выдерживает давление бездны, чем не бояться. Так. А куда мне, собственно, идти? Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, это получается... Я был здесь? Нет? Не помню. Не видел это тогда со скалы? Возможно, та самая сфера, в которой мы были. Помните? Так. Не могу спускаться. Неужели мне придется спускаться в бездну по лестнице? Погоди. Зачем ты полез обратно? Так, там какой-то робот. На Хрюнделя похож. Так, это что-то вроде лифта, да? Хорошо. Возможно, это именно сюда нам и нужно было. Давайте тогда посмотрим, что у нас там. Ну, просто любопытство ради интереса. Да и просто. Возможно, мы уже больше никогда не увидим это. Но я рассчитываю, что никогда больше не буду играть в эту херню. Второй раз такое переживать не хочу. Хорошо. Так, здесь что-то подобное, да? Там... А, ну да. Надо было сразу сюда пойти посмотреть. Хорошо, собственно, здесь лифт не работает. Окей. Вот и осталось только спуститься в бездну. Хорошо. Так, заводим эту херню. Are we done here? Yeah, Activate the climber, please. sure thing. Пять пассажиров. Ты о чем? У нас не 5. Спуск. Подъем. Спуск. Что дальше? Нужно было сразу это настроить. Хорошо. Take a seat and we'll be off. Окей. Я сел. Как на аттракционе. Я все понял. Have we figured out what happens when we die yet? Is that even possible? If there's some kind of afterlife, do you think my place is taken? The real me died like 100 years ago. Is there still room for me? And what about the Simon I killed at Omicron? What do you think, Catherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? Is there someone up there who called me an imposter? It's dumb luck, right? I woke up in the right body. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon.
Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Please say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I can still feel how I had to, tuck my arms so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Твою мать. Catherine? Kath? Hello, Catherine. What happened? Хорошо. Ты оставишь его здесь? Серьезно? Я видел что-то только что. Медуза? Ладно. Так, хорошо. Hey, I know it's not much, but why have we stopped moving? The power blacked out for a moment. Think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. Comforting. It will hold. Хорошо. Раз выдержит, я спокоен. Does time freeze when you're not powered? Time feels omitted more than anything. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without the dreaming. Yes, but generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's
rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. That'd be the worst. У меня даже уже сенсоры всплываются. Мать, а это еще что? You did it! You did it! I will make preparations. Вот вам и кино, которое монтируют на живую. Собственно, я не жал ничего такого на дне. Oh, good, you're back. What happened? Something dropped onto the cage. Knocks you right out. It spoke to me. Looked like a man, one of WoW's creatures. It just stared at you for a moment, then threw itself down the abyss. It said it would make preparations. I don't like the sound of that. It was very strange. I thought it was gonna kill you for sure. Glad it didn't. Yeah, me too. Looks like we're closing in on the ocean floor. Good, not sure the climber can take it much longer. Okay, so this is the Omega Sector. It's about an acre of the abyssal plan used by Pathos 2. I expect we'll have to do some walking before we reach Tau. You haven't been here before? Not in a way that'll help us. Wait, the other you has been here. We're following your own footsteps, Kat. When I had footsteps. You could still be down here somewhere, technically. Don't remind me, freaks me out. Alright, let's head for Tau and find that ark. Лады. Ага. Что ж. Собственно, мы на дне, да? Давай так. Окей. Такс. Собственно, не ты сюда добралась, да? Хорошо. Видимость хреноватая немного. Шибко. Необходима связь с Лумар. Вообще непроглядная тьма. Не понял. Так. Внимание, опасная зона. Не отходите от огней. Блин, прикинь, тут заблудиться. Платформа СПС. Кабина управления, складское помещение. Станция обслуживания. Для питания. Это что, гром? По ощущениям это напоминало гром. Так, хорошо. Ладно, заклинило. Также на СПС. Джулия Дали. Ричард Холланд. Пор образцов. Досмотры. Сделано. Эвакуация станции Тау. Не выполнена. Николай Вашкин. Доставка ковчега на станцию Фи. Бессмыслица. Хорошо. Что это может быть такое звуки, а? Ладно, я думаю, они не просто так написали «не отходить от огней». Давайте-ка продолжим. Так. Не работает. Хорошо. Tau? Come in, Tau. Please answer, Tau. Nothing.
It's dead. Let's move out. We'll try the next one. Окей. Прямо по следам Кэтрин. Хорошо. Так. Здесь у нас что? Сколько? 6000 вольт, ладно. Окей. Ничего полезного нету. Ох, запулил в потолок. Хорошо. Я могу дернуть рычаг, но стоит ли? Да, смотри, мы через освещение. Отлично. Так, давай-ка. Тут у нас что? Все почему-то затоплено. Хотя, возможно, тут и не должно было быть затоплено. Ведь решетчатые двери никак бы не смогли спасти от воды. Такс, что это такое? Воды. Было проще, если бы я понимал, что там на английском написано, но, по-моему, там что-то страшное надвигается. На дне океана может быть шторм? Не знаю. Что это? Теперь я понял, что это. Jesus, did you see that? Stick to the lamplights. They won't go near them. I can't fail, Glasser. It's important I reach Omicron. Our future depends on it. Calm down. Let's just follow the path. If I die, I need you to tell Julia Dahl that the WoW is out of control. She needs to get to Sarang. He'll know what to do. Raj, you can tell them yourself. We just need to pick up the pace, okay? Glass! We lost the path! We need to go back! I know where to go. Come on. It's over there! The light is over there! Final push, Raj. Almost there. We just... Твою мать. Это нездоровая херня. Им даже этот мега-костюм не помог. Хорошо. Так, собственно, здесь дверь, да? Но, собственно, здесь ничего нет, что могло бы ее открыть. И мой дружок-робот остался там наверху. Ладно. Придется что-нибудь придумать. Такс. Ага. Держаться огней. Климбер. Собственно, нам нужно куда? На Тау? Или на Климбер? Окей. Я красных коньков не вижу. А, нет, вон они. Вижу. Воды. Пойдем по синим. Где-то красное свечение, не понял. А, не двухсторонний получается. Если ты видишь красный, ты идешь обратно. Если видишь синий, ты идешь куда тебе нужно. Хорошо. Теперь я понял. А эти красные огоньки, это не глаза чьи. Твою мать! Вот это жуть! Меня не сожрет? Давай-ка валим отсюда нахер. А это что было? Собственно, это вот, по-моему, там надвигалось, да?
Правда, напоминает немного шторм, но откуда тут что? Гром, может быть, я не помню. Хрен с этим совсем. Такс. Опись. Светящаяся искусственная приманка. Отражающая искусственная приманка. Сушеный кальмар. Рыбные хлопья. Мелкая мороженая рыба. Пьяная рыба. Ничего не осталось, посмотрите. Что заданий? Наблюдение 134. Это фотка, да, какой-то рыбы? Ага. Использовалась приманка сушеный кальмар. Низкоуровневый. Даты. Цель. Плащеносная акула. Ага. Одна из редких акул приблизилась к светящейся приманке, обошла приманку кругом и съела сушеного кальмара. Вряд ли она часто плавает в такой глубине. Это аномалия. Хорошо. Приманка. Синий марлин. Камеры. Результаты. Гигантский кальмар. 1200 сантиметров. Описание. Мантия размером с человека. Примерная длина всей особи 10-12 метров. Разорвал марлину на части стремительной атакой. Быстро уплыл, как только мы включили свет. Очевидно, что перед нами еще одна особь, на которую оказал влияние утекший структурный гель. Частично покрыт чешуей, через мантию пробивается новосформированная костная структура. Вообще жуть. Наблюдение 188. Приманка. Ага. Ага, сейчас неизвестно. Цель неизвестна, да? 40 сантиметров. Существа, обезображенные гелем, крайне агрессивны и нападают на все вокруг. По-прежнему трудно определить, как Нью повлиял на их поведение, если не считать заметной агрессии и их тяги к свету. Кажется, эти существа охотятся за чем-то, что отсутствует в этом... Зачем-то, что отсутствует в этой экосистеме. За людьми? Пункт 1. Горбатый кит. Что значит эти линии? Хорошо. Пункт 2. Кальмары. Лады. Удильщик. Лады. А это там киты были? А да, кит. Почему нет ничего про акулы? Хорошо. Что еще у нас тут есть? Тут есть дверь. Хорошо. Там тьма тьмущая. Но не хотел пойти. Хилка. Пусть пока будет тут. Здоровье у нас вроде в норме. Опачки. Ты не работаешь? Твою мать! Отломал вообще. Так, что у нас еще здесь есть? Да ничего, собственно. Ладно. Остается только сюда идти, да? Прикинь, жуть срань, не придется в темноте идти. Мне фонарь-то нужен вообще, лучше вырубить. Пусть меня не видят. Все равно от него понту. Кабель обрывается. Но я вижу фонари. Я вижу фонари, твою мать. Я бегу к свету. Лады. Только меня никто не сожрал. Тут вроде бы, я думаю, не обойдется так, как с предыдущими, которые меня просто вырубали. Тут меня, по-моему, вообще разорвут. Вообще здесь жутко. Еще вот это течение. Твою мать! Вообще жуть срань.
Походу они боятся фонарей. Окей. Застрял еще, давай, двигай. Что у нас тут? Ничего. Ну же, давай. Вообще жутко. Давай, давай, давай. Окей. Рывок, небольшой рывок. Давай, не знаю, что это. Не хочу даже знать. Вообще жуть. Давай, давай. Он даже бежит с трудом по всему этому делу. О, вижу, еще чуть-чуть, наверное, остался. Твою мать, а. О! Какого хрена эти удильщики делают? Они вообще не так охотятся. Так. Это еще что? Жуть какая-то, не буду смотреть. Лады. Сюда, наверное. Руками не трогать. Не буду. Окей, что у нас тут? Недостаточно энергии. Хорошо. Запитаем. Хорошо, продолжим. Надо было кота убрать. А это я не пойму, что за звуки посторонние. Tao, can you hear this? Anyone there? This is Tao. Who is this? This is Ian Peterson of Theta calling. I got a team with me and we're about half a kilometer from Tao. What? How did... You came in the climber? Listen, we're having a really hard time with this sector. Heavy turbulence is making it difficult to move forward, and the wildlife you got is absolutely rabid. The storm comes and goes. The instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. The critters should leave you alone. All right, you heard the man. We're moving out, people. Tao, keep the doors unlocked. We're coming in. Окей. Рыб, значит, дикий. Хорошо. Что я, собственно, включил? Свет там дальше, да? Хорошо, пойдем на свет. Ну ладно, как ты застрял-то? Окей. Значит, это все-таки шторм, да? Хорошо. Ух ты. Что это у нас такое? Невозможно получить данные. Да и хрен с ним. Управление. Обсерватория. Тау. Хорошо. Обсерватория. Маячок отключен. Маячок отключен. Тау. Лады, как я понял, нужно идти за ним, да? Хорошо. Ты давай, короче, это, работай. Ты гонишь, что ли? Я не смотрю, это походу водолаз тут. Ну давай, давай, давай.
Держись света. Ну мать! Мамка, что это, бля? Вообще жутина. Я просто в шоке. Срань какая-то. Где он там? Ладно, туда мы по-любому не пойдем. Давай-ка сюда. Вулканы? Надо бы энциклопедии почитать. Вулканы вообще живут на дне океана? Вообще срань. Че мне с фонарем? Он ни хрена не светит. Не, ну нахер. Лучше к свету пойдем. Ладно, давай дальше. Ну и местечко. Понял, почему мне фонарь вырубает. Что это за плавающий огонек? Хорошо, я вижу там огни. О, мать твою! Иди нахер! Воу! Воу! Во срань, во хрень! Она за мной прям плывет. Что ли, да? Или она отступилась? Нет. Или да. Или нет. А! Он вообще жуткий. А он умеет вырубать свой фонарик? Вулканы еще эти мерзкие. Так, лады, нам просто нужно прорваться, давай! По кабелю идем, ну уже давай, фонари впереди. Давай, давай! Где она, эта хрень? О, жуть! Это же дна не вижу! Из-за этой всей херни. Почему они такие редкие, эти фонари? О!
Я вообще не упаду куда-нибудь, там пропасть, нет? Хотя куда ниже-то? Эх. Давай, еще чуть-чуть. Ну и жуть. Я тоже был подумал, что это. Такс. Окей. Я не вижу там. О, вижу что-то большое. Давай, давай, вообще чуть-чуть осталось. Да, это оно. Должно быть оно. А это у нас что? Фу, ну и путешествие. Что ж, давайте, собственно, на этой оптимистичной ноте заканчивать. Продолжим уже в следующий раз. Да, прогулочка по самому глубокому дну океана, это слишком, по-моему. Тут столько жути плавает, и... Представляете, правда, ощутиться в таком месте, да? Но даже не обязательно то, что... Пусть здесь не было бы всего вот этого, структурного геля. Просто очутиться вот здесь, да? Ну, даже вот он... Просто как оно есть на самом деле. Это просто жизнь. Не хотел бы я оказаться на месте, собственно, главного героя. Хорошо. Что ж. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч и удачи вам.